औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स नन मुंगा द मॉडर्न फिज़िक्स बाकायदा स्टार्ट आखलू। द मॉडर्न फिज़िक्स चे कम देनो प बुक के पहले नंबर टॉपिक वर्कड़े दे फ्रेम ऑफ रेफरेंस गुरु चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सतवेलिशी और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिया टू टाइप्स थी। यो तमुंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई और बल तमुंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई। गुरु दा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सतवेली शी और इनर्शियल फ्रेम कम योवी और नॉन इनर्शियल फ्रेम कम यो फ्रेम तवेली शी। जो नन जमुंगा द बुक चिकम पहले नंबर टॉपिक थे आगा दे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो गुरु दा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सतवई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले मुंगा सकू डिफाइन को ब्यारा मुंगा द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइप्स था। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुंगा दास डिफाइन को चे अ वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम a well-defined coordinate system that is x, y, z and t rectangular coordinate system used to describe the position and velocity of a particle is called frame of reference। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आसान अल्फाज के कम डिफाइन करूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दा से कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यानी एक्स वाई जेड एंड टी कोऑर्डिनेट सिस्टम तवीली शी चिकम डिस्क्राइब की दो पार्टिकल पोजीशन और वेलोसिटी और का फर्स क्या मुंग दो पार्टिकल द पोजीशन और द वेलोसिटी पता वलेगी नमुंग द हर फिजिकल क्वांटिटी चिकम देनो ब्या कैलकुलेशंस सकवलीशु नमुंग वही चे तारीफ मुंगदासी को a well defined coordinate system यानी ये well defined coordinate system मुंग दल तक रावागस तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या तुमगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुई नो एक्स वाई जेड एंड टी कोऑर्डिनेट सिस्टम रावागस तो और पदे कोऑर्डिनेट सिस्टम के चिकम ने मुंग डिस्क्राइब को दे पार्टिकल पोजीशन और वेलोसिटी तो दे कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चिकम एक्स वाई जेड एंड टी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे या और तुमगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुई दे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तमुंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पासान अल्फाज के सतविलिशी दे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एंड टी कोऑर्डिनेट सिस्टम या तासविलेशे दे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ता फ्रेम ऑफ रेफरेंस विलिशी यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चिकम ने मुंगा का डायग्राम से रिप्रेजेंट को ना मुंगदा से रिप्रेजेंट को लिशु दे तब के मुंगा सवई एक्स एक्सिस वतवई दे तब के मुंगा सवई वाई एक्सिस वतवई द वाई एक्सिस और दा चिकम देनो दा जुंग सर दे जेड एक्सिस और दिस द पॉइंट तमुंगा द ओरिजिन नंबर को और मुंगवी चे चूंकि उनके बाद टाइम हम जरूरत भी नो द टाइम द पारदल तक मुंगा परस क्या पदे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ड्रा को सो को यो वाच मुंगा ड्रा को दा से रिप्रेजेंट कई वाच दा परस क्या सरे दा वाच थे नो वाच मतलब मुंग पदिवानी में समय को टाइम मयर को नो मतलब दारे मुंगा दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तमुंगा सनुमर को द फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर को न पदे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुंगा पासल के समय को पदे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुंगा पासल के दो पार्टिकल पोजीशन मयर को दो पार्टिकल वेलोसिटी मयर को दाशान द वेलोसिटी ने मुंगा एक्सेलरेशन मयर को लिशु द एक्सेलरेशन सर सर मुंगा फोर्स मयर को लिशु दाशान के मुंगा मोमेंटम मयर को लिशु न सुमर हम जे फिजिकल क्वांटिटीज दा मुंगा पदे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सकवलिशु मयर को लिशु न फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुंगा पासान अल्फाज के दा से डिफाइन को चे मुंबई वेरी वेल डिफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम रावालू नक मुंगा दलते के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रावागस्तो और पदे के मुंगा डिस्क्राइब को दो पार्टिकल पोजीशन और वेलोसिटी जो दिस किस्म रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या मुंगा दे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तनु मरको द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मासा सुरा पारदल तक होता डायग्राम हम जोड़ को दे एक्स वाई जी एक्सिस तमुंगा सवई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता हुई और दे कोऑर्डिनेट सिस्टम तमुंगा नु मरकड़ी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे चूंकि मुंग तो पकिदा टाइम हम जरूरत भी द टाइम द पारदल तक मुंगा सर राको पदे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों वाच राको वाच पानी मुंगा समय को टाइम मयर को युदा खुशो जमुंग सरा द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आसान तारीफ रागई चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चिकम पासान अल्फाजों की दासी डिफाइन को लिशु वो सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चिकम देनो टू टाइप्स थी दलते की माँ लिकल कड़ी दी लेकिन दा लिकल लगवाड़े दी पदे वो जबानी दाजो परेजान ल पेज बानी चिकम देनो एक्सप्लेनो मा जो गुरु चे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइप्स बसंग डिफाइन को लिशी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चिकम देनो टू टाइप्स थी तास बोली कहीं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दलते बोली कहीं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी द रेफरेंस फ्रेम्स चिकम सो टाइप्स थी टू टाइप्स थी नंबर एक तमुंगा देखो आदि साइड तमुंगा लिखूँ नंबर एक
نمبر 1 چې کوم دی نو هغه دی زموږ انرشل فریم. نمبر 1 کوم یو فریم دی؟ انرشل فریم اف ریفرنس دی. موږ به صرف ولیکو انرشل فریم. انرشل فریم اف ریفرنس ورته ویلی شي. او دویم نمبر چې کوم دی هغه زموږ دی نان انرشل فریم اف ریفرنس. دویم نمبر کوم یو دی؟ نان انرشل فریم. دویم نمبر دی نان انرشل فریم، یعنی نان انرشل فریم اف ریفرنس ورته ویلی شي. اوس ګورو چې مونږه دا انرشل فریم اف ریفرنس څنګه ډیفاین کوو او نان انرشل فریم اف ریفرنس څنګه ډیفاین کوو. یعنی انرشل فریم څه ته ویلی شي او نان انرشل فریم څه ته ویلی شي. جو انرشل فریم چې دی دا مونږه داسې ډیفاین کوو، دې سایډ ته به مونږ ولیکو انرشل فریم، دې سایډ ته ولیکو نان انرشل فریم. جو انرشل فریم چې کوم دی نو پیل نمبر مونږه د دې آسان ډیفینیشن داسې کوو چې انرشل فریم به داسې فریم ته وایي چې کم یا پرست کې وي، داسې فریم چې کم پرست کې وي یا چې کم دی نو په یونیفارم ویلاسټي سره څه کوي؟ موشن کوي. یا په یونیفارم ویلاسټي سره څه کوي؟ موشن کوي. داسې فریم چې کم پرست کې وي یا په یونیفارم ویلاسټي سره موشن کوي داسې فریم ته به مونږه انرشل فریم وایي. یعنی که مونږ د ریسټ خبره وکړو جو ویلاسټي از ایکول ټو 0 او که د یونیفارم ویلاسټي خبره وکړو نو مطلب په دې فریم کې به ویلاسټي څه وي؟ یونیفارم وي. ویلاسټي به څه وي؟ یونیفارم وي. نو که په کم فریم کې چې ویلاسټي 0 وي یا د کم فریم چې ویلاسټي 0 وي یا ویلاسټي یونیفارم وي دې قسم فریم ته به مونږه انرشل فریم وایي. دویم نمبر که فرض کې موږ وګورو، دویم نمبر پوینټ په داسې ولیکو چې په کم فریم کې چې موږ وي ویلاسټي 0 وي یا ویلاسټي یونیفارم وي نو د دې نه موږ یو کنکلوژن بل هم رایستی شو چې اکسلریشن به په دې فریم کې د څه برابري؟ د 0 برابري. ځکه چې کله ویلاسټي 0 وي نو هم اکسلریشن 0 وي او چې کله ویلاسټي یونیفارم وي نو هم اکسلریشن څه وي؟ 0 وي. نو موږ داسې هم ویلی شو چې داسې فریم چې د کم اکسلریشن 0 وي دې ته به موږ انرشل فریم وایي. اوس د دې یو مطلب موږ داسې هم لیکلی شو اکسلریشن از ایکول ټو 0 مطلب دی نان اکسلریټډ فریم. د نه اکسلریشن از ایکول ټو 0 مطلب دا دی نان اکسلریټډ فریم. نو نان اکسلریټډ فریم اف ریفرنس ته هم چې کوم دی نو موږ څه ویلی شو؟ نان اکسلریټډ فریم اف ریفرنس ته هم موږ انرشل فریم ویلی شو. نو نان اکسلریټډ فریم اف ریفرنس از کالډ انرشل فریم. یا موږ داسې ویلی شو چې د فریم ان وچ اکسلریشن از ایکول ټو 0 از نون ایز انرشل فریم. او یا موږ داسې هم ډیفاین کولی شو دا چې د فریم وچ از ایٹ ریسټ آر مووینګ وید یونیفارم ویلاسټي از آلسو نون ایز انرشل فریم. دا ټول د انرشل فریم سری تعریفونه دي. اوس چې کوم دی نو که فرض کې موږ دریم نمبر پوینټ ته راشو، دریم نمبر دا موږ داسې هم ډیفاین کولی شو چې داسې فریم په کم کې چې نیټ ایکسټرنل فورس ته څه برابري؟ نیټ فورس د 0 برابري. یعنی که موږ وګورو چې کله اکسلریشن د 0 برابري نو موږ په باډي باندې نیټ فورس څه برابري؟ د 0 برابري. یو چې نیټ کله نیټ فورس د 0 برابر شو نو دا هم چې کوم دی نو موږ د انرشل فریم یو تعریف کولی شو. نو د انرشل فریم یو تعریف دا هم دی چې داسې فریم په کم باندې چې نیټ فورس څه برابري؟ د 0 برابري. یعنی داسې فریم په کم کې چې په یو باډي باندې نیټ فورس د 0 برابري یو دې ته موږ انرشل فریم وایي. اوس که فرض کې موږ 4 نمبر پوینټ ته راشو، 4 نمبر پوینټ موږ به د دې داسې ایکسپلین کوو چې موږ وایو چې که فرض کې نیټ فورس د 0 برابر دی، نیټ فورس د 0 برابر دی، اکسلریشن د 0 برابر دی. نو دا خو په اصل کې نیوټن فرست لا شوه، لیکن موږ داسې هم ویلی شو چې داسې فریم په کم کې چې نیوټن لاز څه وي؟ ویلډ وي. نو څلورم نمبر پوینټ په زموږ دا راشي چې نیوټن لاز آر ویلډ. نیوټن لاز آر ویلډ. یعنی داسې فریم په کم کې چې نیوټن لاس چې کوم دی نو څه وي؟ ویلډ وي. نو دې ته مونږه انرشل فریم ویلی شو. یعنی چې کله په باډي باندې دا مونږ الریډي ویلي دي په کلاسیکل فزیکس کې چې کله په یو پارټیکل باندې نیټ فورس د 0 برابري یو د په مومنټم کې څه چینج نه راځي، مومنټم یې څه وي؟ کانسټنټ وي. مومنټم یې څه وي؟ کانسټنټ وي. نو مطلب دا شو چې داسې فریم په کم کې چې نیټ فورس په یو باډي باندې صحیح 0 وي، اکسلریشن یې 0 وي، مطلب نیوټن لاس پکې ویلډ وي. جو مونږ وی داسې فریم په کم کې چې نیوټن لاس ویلډ وي دې ته مونږه انرشل فریم وي. جو مونږ بل ډیفینیشن د داسې هم کولی شو چې داسې فریم چې د کم کې مومنټم څه وي؟ کانسټنټ وي، نو دې ته مونږه انرشل فریم ویلی شو.
نو دا خو شو د انرشل فریم تعریفونه، دا ټول چې کوم دی نو مونږه د انرشل فریم تعریفونه اغوستی شو. دا څومره څلور پوینټس چې ما ایکسپلین کړل دا ټول چې کوم دی نو د انرشل فریم تعریفونه شو. اوس راځو مونږه د نان انرشل فریم اف ریفرنس ته. نان انرشل فریم چې کوم دی نو مونږه داسې ډیفاین کوو چې داسې فریم نمبر 1 پوینټ په دې لپاره ولیکو چې داسې فریم چې د کم ویلاسټي یونیفارم نه وي، د کم ویلاسټي یونیفارم نه وي بلکې په دې کې به ویلاسټي څه وي، ویریبل وي، په دې کې به ویلاسټي څه وي، ویریبل وي. نو موږ وایي داسې فریم چې کم موشن کوي په ویریبل ویلاسټي سره دا به نان انرشل فریم اف ریفرنس وي، یا ورته موږ نان انرشل فریم وایي. داسې فریم چې کم په ویریبل ویلاسټي سره موشن کوي جو دې ته مونږه نان انرشل فریم وایي. اوس مونږه بل پوینټ داسې هم ویلی شو په دې کې به اکسلریشن د زیرو برابر نه وي، ځکه چې ویریبل ویلاسټي د په باډي کې به اکسلریشن پیدا کیږي. جو مونږ وایي داسې فریم په کم کې چې اکسلریشن د زیرو برابر نه وي دې ته به مونږه نان انرشل فریم اف ریفرنس وایي. اوس چې کله اکسلریشن پکې د زیرو برابر نه دی د دې مطلب چې دا کم یو فریم دی، اکسلریټډ فریم دی. دا کم یو فریم شو، accelerated frame شو. نو accelerated frame of reference ته مونږه accelerated frame of reference ته مونږه non inertial frame of reference ویلی شو. نو مطلب دا شو مونږ دلته لیکلیو non accelerated frame of reference ته څه ویلی شي، non accelerated frame of reference ته inertial frame وایي، جبکې accelerated frame of reference ته مونږه څه وایي، non inertial frame of reference ورته ویلی شو. اوس په دې فریم کې به هم 3 نمبر پوینټ کوم ولیکو. نو 3 نمبر پوینټ دا دی چې نیټ فورس وا په دې فریم کې په باډي باندې د زیرو برابر نه وي. نو چې کله نیټ فورس د زیرو برابر نشو د دې مطلب دا دی چې نیوټن لاس چې کوم دی نو دا بدلته کې ویلډ نه وي. نیوټن لاز آر ناٹ ویلډ، نیوټن لاز آر ناٹ ویلډ. نو موږ وایي داسې فریم په کم کې چې نیوټن لاز ویلډ نه وي، نیټ فورس په باډي باندې زیرو برابر نه وي، جو موږ وایي دې ته به مونږه نان انرشل فریم اف ریفرنس وایي. یعنی په نان انرشل فریم اف ریفرنس کې به نیوټن لاز ویلډ نه وي، هلته مونږه نیوټن لاز د سره اپلای کولی شو نه، او که مونږ فرض کړه د اپلای کولو کوشش کوو جو انسر مونږ ته څه راکوي، صحیح نه راکوي. نو په دې وجه باندې مونږ وایي چې نیوټن لاز چې دي دا ویلډ نه دي په نان انرشل فریم اف ریفرنس کې. جو دا زموږ سره د انرشل فریم او د نان انرشل فریم تعریفونه شو. مونږ دا زده کړل چې فریم اف ریفرنس ته ویلی شي، او بیا د هغې مونږه ټایپس زده کړل، یو انرشل فریم دی، یو نان انرشل فریم دی. اوس که فرض کړه مونږه د انرشل فریم دپاره اگزامپل اخلو چې اگزامپل به صحیح د انرشل فریم، نو مونږه د اگزامپل په طور باندې د انرشل فریم اخلو ارت. یعنی ارت چې کوم دی نو دا مونږه کنسیډر کوو ایز ا انرشل فریم. ارت مونږه کنسیډر کوو کوم یو فریم، انرشل فریم. ارت مونږه کنسیډر کوو سو انرشل فریم. ما وی ارت مونږه کنسیډر کوو انرشل فریم. یعنی که فرض کړه مونږه چاته مثال ورکوو چې انرشل فریم به کم یوي، نو مونږه د ارت مثال ورکولی شو. خو که فرض کړه مونږ ته څوک ووایي چې تا خو تعریف دا وکړو چې اکسلریټډ فریم اف ریفرنس ته نان انرشل فریم وایي، او په ارت کې هم چې کوم دی نو سنټریپیټل اکسلریشن وي، په ارت کې هم کم یو اکسلریشن وي، سنټریپیټل اکسلریشن وي وي سکویر ډیوایډډ بای آر. یعنی د دې وجه نه دا چې کوم دی نو اکسلریټډ فریم جوړیږي. نو مونږ وایي چې که فرض کړه مونږ وګورو د ارت چې کوم سپیډ دی نو دا ډیر زیات څه دی، ډیر زیات سلو دی. د ارت سپیډ ډیر زیات څه دی، سلو دی، او مونږ عموما یونیفارم اخلو، مونږ یې څه اخلو، یونیفارم اخلو. نو د ارت چې کوم سپیډ دی نو دا ډیر زیات سلو دی او یونیفارم دی. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې داسې فریم چې کم په یونیفارم ویلاسټي سره موشن کوي دا خو انرشل فریم دی. نو په ارت کې موږ کنفیوز کیږو چې دا موږ انرشل فریم والو که نان انرشل فریم والو. نو موږ اخلو د اگزامپل په تور باندې انرشل فریم. خو که فرض کړه څوک پې ریزنینګ کوي زموږ سره چې نه دا زه خو چې کوم دی نو نان انرشل هم اخیستی شم، نو بلکل موږ ورته ویلی شو چې ارت یو نان انرشل فریم اف ریفرنس دی. نو مطلب دا شو چې ارت موږ کنسیډر کوو انرشل فریم. نور که فرض کړه څوک پې ریزنینګ کوي نو په دې وجه به موږ هغه ته دا هم ویلی شو چې او بلکل ته ویلی شي چې ارت چې دی نو دا نان انرشل فریم اف ریفرنس دی. نور د دې سپیډ چونکې ډیر زیات سلو دی موږ یې نیګلیکټ کولی شو، یا موږ وایو چې دا یونیفارم دی، جو په دې وجه باندې موږ ارت کنسیډر کوو ایز ا انرشل فریم. نو دا و فریم اف ریفرنس او دغه شانته کې د فریم اف ریفرنس ټایپس. مونږ په دې تعریف کې دلته کې ولیکل چې په فریم اف ریفرنس کې مونږ د یو پارټیکل پوزیشن او ویلاسټي چې کوم دی نو څه کولی شو، ډسکرایب کولی شو. یعنی په فریم اف ریفرنس کې مونږ د یو پارټیکل پوزیشن ډسکرایب کوو او دغه شانته کې ورسره ویلاسټي ډسکرایب کوو. نو زه وایم چې که فرض کړه لیټ سپوز دا زموږ سره یو کوارډینیټ سیسټم دی، کارټیژن کوارډینیټ سیسټم ته مونږ فریم اف ریفرنس وایي. دا ایکس ایکسس دی، دا وائی ایکسس دی، او دا دی زد ایکسس.
او پرس کې په دې کوارډینیټ سیستم کې پرس کې دا یو پارټیکل دی د پوزیشن دی پی او مونږه دیسته اریجن ویلیو نو که پرس کې مونږ د دې پارټیکل پوزیشن مېجر کوو نو د لپاره مونږ یو پوزیشن ویکټر ډرا کوو د آر زموږ سره راغی آر راغی پوزیشن ویکټر نو دا پوزیشن ویکټر د مونږ د دې پوینټ پی د لپاره داسې لیکلی شو یعنی دا چې کوم دی نو ایکس ایکسس دی دا واي ایکسس دی دا زد ایکسس دی او دا پوینټ چې کوم دی د ته موږ اریجن نوم ورکو موږ به که پرس کا په دې کارټیژن کوارډینیټ سیستم کې یعنی په دې فریم اف ریفرنس کې دا یو پارټیکل دی چې د پوزیشن د پارټیکل ته موږ وسوي پی وي موږ د لپاره یو پوزیشن ویکټر ډرا کو دا آر پوزیشن ویکټر ما ډرا کو د دې پوزیشن ویکټر کوارډینیټس زدا سې لیکلی شم چې آر به برابري د ایکس انټو آی جمع واي انټو جے جمع زد انټو کې نو دا راغی پوزیشن ویکټر د چا د دې پوینټ پی یا د دې پارټیکل چې د کم ته موږ نوم ورکړی دی دا پی نو اوس که فرض کې موږ وایو چې موږ ته د دې پارټیکل د پوزیشن پته ولګېده د دې ایکس آی جمع واي جے جمع زد کې نه نو که فرض کې موږ ته د دې پارټیکل پوزیشن پته ولګېده د آر نو موږ د دې آر نه چې کوم دی نو ویلاسټي هم په اسانه باندې څه کولی شو معلومولی شو یعنی داسې ده ما ولیکو چې که فرض کې زموږ سره پوزیشن ویکټر چې کوم دی د پارټیکل برابر دی د ایکس آی جمع واي جے جمع زد کې د آی جے کې یونټ ویکټرز دي دا الریډي مونږه مخکې ویلي دي اوس که فرض کیا مونږه د یو پارټیکل ویلاسټي مېجر کوو نو ویلاسټي مونږه د دې پوزیشن نه معلومولی شو یعنی مونږ به چې کوم دی نو د دې آر به څه والو with respect to time derivative به والو نو مونږه د دې پوزیشن ویکټر چې کله د ټایم ډیریویټیو واخلو د دې نه مونږ څه معلومولی شو ویلاسټي معلومولی شو نو مونږ د یو پارټیکل ویلاسټي هم معلومولی شو وسو او که فرض کیا بیا مونږ دا شان اکسلریشن معلومو نو مونږ اگین چې کوم دی نو څه چلو کو چې دا ویلاسټي چې کوم دی نو اگین څه وکړو ډیفرینشیټ کو with respect to t نو डी وی ډیوایډډ بای ډی ټي دی ته موږ څه وایي ایکسلریشن ورته وایي डी وی ډیوایډډ بای ډی ټي ته موږ څه وایي ایکسلریشن ورته وایي یا دا موږ داسې هم لیکلی شو چې ایکسلریشن از ایکول ټو डी ډیوایډډ بای ډی ټي او دا डी آر یعنی موري کو डी بای ډی ټي دا په خپل ځای راغی او وی چې دی وی دا د डी آر ډیوایډډ بای ډی ټي سره برابر دی د डी آر ډیوایډډ بای ډی ټي برابر دی نو دا زه داسې هم لیکلی شم چې a از ایکول ټو डी سکویر آر divided by dt square نو که فرض کې موږ ته یو پیر د پارټیکل د پوزیشن پته ولګېده موږ د هغه چې کوم دی نو دا پارټیکل پوزیشن شو موږ د هغه ویلاسټي معلومولی شو بیا ایکسلریشن معلومولی شو دا شانتي کې د ایکسلریشن سره کوم ام ملټیپلای کو یعنی دا سه اف از ایکول ټو ام ا اف از ایکول ټو ام ا نو که فرض کې موږ فورس معلومو دا ام په خپل ځای راغی او ایکسلریشن برابر دی د डी سکویر آر divided by dt square نو مونږه د دې نه فورس هم معلومولی شو نو که فرض کیا مونږه هر یو کوانټیټي میجر کوو او بیا مونږ څه کولی شو معلومولی شو چې پر موږ ته د پارټیکل د پوزیشن پته ولګېده د دې آر پته ولګېده آر چې کوم برابر دی ایکس آی جمع واي جے جمع زد کې مونږ د دې ویلاسټي هم معلومولی شو مونږ د دې دا ایکسلریشن هم معلومولی شو او بیا مونږ دا شان د کې د دې نه دا فورس هم معلومولی شو که فرض کیا مونږ مومنټم معلومو مومنټم هم معلومولی شو مونږ وی چې ویلاسټي برابر ده velocity برابر ده د डी آر ډیوایډډ بای डी टी د دې سره موږ ام ملټیپلای کو یعنی پی موږ څنګه ډیفاین کو د پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي نو موږ مومنټم هم چې کوم نه څه کولی شو معلومولی شو نو مومنټم براشي موږ سره د ام په خپل ځای راغی او وی برابر دی د डी آر ډیوایډډ بای डी टी نو مطلب دا شو چې موږ مومنټم هم چې کوم نه د پارټیکل څه کولی شو معلومولی شو جو دا و زموږ سره فریم اف ریفرنس انرشل فریم او نان انرشل فریم که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ شیر یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو